नमो भगवते वासुदेवाय। जेतेबेले प्रभु श्रीकृष्ण बड़ भाई बलराम को सुभद्रांकर विवाह विषय पचारिछंती एवं प्रस्ताव देइछंती बलराम जे दुर्योधन सहित विवाह हम। बलदेवंकर कथा को शुणी प्रभु टिके मन दुख करथिले, हेले भाईंकर कथा को एड़े दबा एते सहज नथिला। तेणु भाईंक हाँ रे हाँ भरी आज प्रभु श्रीकृष्ण चली आसिले। आ रुक्मिणी को कहिले, हे रुक्मिणी, बड़ भाई दुर्योधन सहित आम सुभद्रार विवाह करने प्रस्तुत होती। तेणु अनादृष्ट को पठे सारी एवं दुर्योधन बाहर के आसुथिबो बर बेशरे। ये कथा शुणी आज रुक्मिणी मन दुख करिसंती। रुक्मिणी कहउछंती, स्वामी आपण जानिछंती जे आम भद्रा अर्जुन को मन दे सारी आ अर्जुन को बिना से आउ काहाकू विवाह करि परिबेनी। एमिति समय आसे ताले से मध्य जीवन हारिदेबे, हेले अर्जुन को व्यतीत से आउ काहाकू विवाह करि परिबेनी। ए कथा शुणी आज प्रभु अर्जुन को डकैछंती। जेतेबेले अर्जुन आसी पहुँची जाइछंती प्रभुंक पाखरे, सेतेबेले प्रभु कहिछंती, हे अर्जुन, आज बड़ भाई सुभद्रांकर विवाह अन्यत्र करबा पई स्थिर करिछंती। तुमे कुह, तुमे कौन प्रकृत रे सुभद्रा को भल पाओ? जिते एक कथा शुणीदे अर्जुन जे सुभद्रांकर अन्यत्र विवाह होगा जाऊँगी, से प्रभुंकर पाद तले पड़गले। आ प्रभु को कहते, हे प्रभु, मु सुभद्रा को जीवन ठू भी अधिक भल पाए, तेणु सुभद्रा मत जीवन ठू अधिक भल पाती। ये कथा शुणी प्रभु आज हसुंट। तेणु प्रभु आज सुभद्रा को डकई अष्ट सखी माने आनी पहुँची जाइछंती सुभद्रा को। तापरे प्रभु अर्जुन को सहित सुभद्रांकर विवाह करिछंती। एबे अर्जुन को कहउछंती, हे अर्जुन, तुमे जेते शीघ्र ये द्वारका छाड़ी चली जाओ। जेतेबेले जानिबे से विवाहर मु करैछि, सेतेबेले से निश्चित भाव में क्रोध करिवे मो उपरे। तेणु आज भाई भाईर संपर्क आमर क्षुण्ण हो जिवो। तेणु हे अर्जुन, तुमे जेते शीघ्र चली जाओ। तेणु अर्जुन आ सुभद्रा को पठे देइछंती प्रभु। एणे कन्या को घेनिण ओइला अर्जुन, तेणे विवाहे बापाई आसे दुर्योधन। तेणे विवाहे बापाई आसे दुर्योधन। तेणे विवाहे बापाई आसे दुर्योधन। ता देखी दुर्योधन लज्जा प्राप्त हेला, 18 क्षौणी बड़ घेनी बाहुड़ीला। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तेणु जेतेबेले दुर्योधन बरजात्री मानक साथी धरी निजे बरवेश ही आसी पहुँची जाइछंती द्वारकापुर रे। सेतेबेले बलराम देखी खुशी हो जाइछंती। विवाहर मंडप भी स्थिर हो सारी। तेणु आज ब्राह्मण माने वेद उच्चारण करुछंती। बरवेश बसिछंती दुर्योधन। जितेबेले कन्या को आनिबा पई चाहिए, सेतेबेले अष्ट सखी माने आसी कहउछंती, हे प्रभु, हे बड़ भाई बलराम, सुभद्रा नाहांती, सुभद्रा उआसरे नाहांती। जितेबेले एक कथा शुणीदेले बलदेव मुंडे वज्र पड़गला जे सुभद्रा कुआड़े गला, किए नेला। जितेबेले जानिले जे सुभद्रा कुआड़े चली जाइछंती, सेतेबेले दुर्योधन फेरी जाउछंती। मन दुख करी आज पुणी सैन्य सामंत को धरी फेरी गले हस्तिनापुर को। एथर बलराम चिंता कले ये सब कौन हो गला। आज कन्हई सुभद्रार विवाह कथा कहला। मुझे प्रस्ताव देली दुर्योधन कथा, सेतेबेले तू हुए तो मना करि पारि थांता, हेले ये सब काम करी आज मते मो मुंडटा को आज तल को नई देला। तेणु कन्हई एडे कर्म करिबो बोली मु केबे चिंता करि नथिली। तेणु बलराम आज मन दुख करुछंती, दुखरे भांगी पड़िछंती जे मो कन्हई आज मो सहित एमिति करिछि। बलराम शुणी मने बहु कोप कले, सेही दिनु अर्जुन को न देखंती भले। पांडव ठारे हंता बही दुर्योधन, ताकू अनेक कष्ट देला कुरुराण। ताकू अनेक
କଷ୍ଟ ଦେଲା କୁରୁରାଣ, ତାହାଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଲା କୁରୁରାଣ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତକୁ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପିତାମହ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ବଳରାମ କେବେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ସବୁବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ବୈରୀ ଭାବ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାଥିରେ ମିଶିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାପରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଲେ। 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନବାସର କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ରହିଥିଲେ, ଏମିତି ଅନେକ କଷ୍ଟ କଲେ। 12 ବର୍ଷ ସେମାନେ ବନରେ ରହିଲେ, ବର୍ଷେ 13 ଦିନ ଯାଏ ଅଜ୍ଞାତ ବଚିଲେ। ସୁଭଦ୍ରା ଗର୍ଭରୁ ତୋର ପୁତ୍ର ଉପୁଜିଲା, ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାମ ସେହି ତେଣୁ ବୋଲାଇଲା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାମ ସେହି ତେଣୁ ବୋଲାଇଲା, ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାମ ସେହି ତେଣୁ ବୋଲାଇଲା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ରହିଲେ, 12 ବର୍ଷ ବନବାସ କରି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ରହିବା ପରେ ସେତେବେଳେ ତୁମର ପିତା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ। ଅଜ୍ଞାତବାସ କରିଣ ପାଣ୍ଡବେ ଅଇଲେ, ବାରୁଣା ବନ୍ତରେ ଆସି ଉପଗତ ହେଲେ। आपणे जाई श्री हरि मागी गले पड़ा, केबे बोल न कला दुर्योधन मुढ़ा। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तेणु जेतेबेले अज्ञातवास करी पांडव माने आसिले, सेतेबेले निज राज्यरू किछि भाग मागिले। सेतेबेले दुर्योधन सफा सफा मना करि दैथिले जे गोटे छुंची मुंडरे मुन्य भी मध्य से जगह देबेनी। ये कथा शुणी पांडव माने आज कष्ट पाइथिले, दुख पाइथिले, कौन करिवे? शेषरे प्रभुंक पाखरे विनय हेले। तेणु प्रभु मध्य जाई मागिथिले दुर्योधन को, हेले दुर्योधन केबे शुणी नथिले। दुर्योधन राजा युद्ध आरंभ पाचिला, 18 क्षयिणी बल भेनिण साजिला। 18 क्षयिणी बल भेनिण साजिला, 18 क्षयिणी बल भेनिण साजिला। 7 क्षयिणी बल घेनी पांडु सुते, समर आरंभ कले कौरव सहिते। बरजात्री होइथिले जेते जन राजा, युद्ध निमंते ताकू कराइला सजा। युद्ध निमंते ताकू कराइला सजा, युद्ध निमंते ताकू कराइला सजा। तेणु आज दुर्योधन पांडवक सहित युद्ध आरंभ करदेले। 18 क्षौणी बल नहीं दुर्योधन जितेबाला युद्ध आरंभ करदेले, सेतेबेले कुरुंक पाखरे समस्त थिले, जेमितिकी भीष्म, जेमितिकी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, एमिति अनेक अनेक योद्धा, अनेक अनेक वीर तांको पाखरे थिले। हेले पांडव मानक पाखरे केही नथिले, केवल 5 पांडव थिले। तेणु सेमानक सहित जेतेबेले युद्ध हैला, धर्म आ अधर्मर युद्ध। तेणु आज धर्म आ अधर्मर युद्ध चलिला। सुभद्रांक विवाहघर रे दुर्योधनकर जेते बरजात्री जाइथिले, आज दुर्योधन कहउछंती जे तुमे माने जो अपमान पाइछ, से अपमानर प्रतिशोध से कृष्ण पाखुरु नब, आउ से अर्जुन पाखुरु नब। तेणु सेथिपाई सेमाने मध्य आज सजाग हो जाइछंती युद्ध करिवा पाई। 10 दिने भीष्म देव युद्ध आरंभिले, 10 दिन ते सेई सरसजा कले। 10 दिन ते सेई सरसजा कले, 10 दिन तो सेही सरसजा कले।
ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ 5 ଦିନ ହେଲେ ମହାରଥୀ ଶକଟ ବଲିଣ ବ୍ୟୂହ କଲେ ମହାକ୍ଷତ୍ରୀ গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। ତେଣୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷ୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ ଶେଷରେ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇକି ରହିଲେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ 5 ଦିନରେ ମହାରଥୀ ହେଲେ। କାରଣ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ତୁମ ପିତା ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଧ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମହାରଥୀ ହେଇଥିଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଜଳନ୍ଧର ବ୍ୟୁହେ ଗଲେ ହରି ପାର୍ଥବେନି হরি পার্থবেনি হরি পার্থবেনি ତୋର ପିତା ଶକଟେ ପଶିଲେ କପୁଣି পশিলে কপুণী পশিলে কপুণী କପଟରେ ଦୁଷା ତୋର ପିତା କୁମାଇଲା পিতা কুমাইলা পিতা কুমাইলা ନବଦ୍ୱାରେ ତୋର ପିତା ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜିଲା প্রাণ বিসর্জিলা প্রাণ বিসর্জিলা। ତେଣୁ ଆଜି ଶୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚନା କଲେ କୁରୁବଂଶ ମାନେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିଲେନି ତୁମ ପିତା ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ସିନା ପଶିବା ବାଟ ଜଣା ଥିଲା ହେଲେ ଫେରିବା ବାଟ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କଲେ ଆଉ ଦୁଶାସନଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଜି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି। ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଶୁଣି କେଉଁ ପୁତ୍ର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ? ତେଣୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି। ଶୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୋର ପରମ ଶିଷ୍ୟ ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ସେଇ ବଂଶର ଦାୟଦ ହେଉଛ ତମେ। ଆଜି ତମେ କେଡ଼େ ମହାନ ତୁମ ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବଂଶକୁ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଭାଗବତକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାମୃତକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟ ତମେ ହେଇଯାଇଛ। ତେଣୁ ଆଜି ଶୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ଯେତେବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଶୋକାତୁର ହେଇଗଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଭଳି ବୀର ଆଜି ସେ ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେବ? ଆଜି ଧର୍ମର ଜୟ ହେବ ନା ଅଧର୍ମର ଜୟ ହେବ? ଏ କଥାକୁ ଭାବି ଆଜି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ। 5 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପ୍ରାଣ ନାଶ ଗଲା 2 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧରେ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣ ଦେଲା 2 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧରେ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣ ଦେଲା 2 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀମ ଗଦା ଘାତେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସତେ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଗଦା ଘାତେ ଛେଦି ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଗଦା ହାତେ ଛେଦି ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଗଦା। ତେଣୁ ଆହୁରି ଶୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ 5 ଦିନରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଲେ 2 ଦିନରେ ଯୁଦ୍ଧ 2 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧରେ କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେଇଗଲା। ଭୀମ ଗଦାଘାତରେ ଆଜି କୁରୁବଂଶ ଯେମିତି ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ବସିଲା କୁରୁବଂଶର ଶତପୁତ୍ର ଆଜି ନିଧନ ହେଲେ। ତେଣୁ ଭୀମଙ୍କର ଗଦାଘାତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର 100 ଭାଇ ସେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଗଦାଘାତେ ଛେଦି ହୋଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ଦିବସ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶଲ୍ୟ ନାଶ
ଅର୍ଦ୍ଧ ଦିବସ ଯୁଦ୍ଧରେ ସଲ୍ୟନାଶ ଯାଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ଦିବସ ଯୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁ ସୁକମଣି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, କୁରୁବଂଶ ଭୀମସେନଙ୍କର ଗଦାଘାତରେ ସମସ୍ତେ ନାଶ ହୋଇଗଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଜାନୁଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କୁରୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମ ମା ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିଲ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜାଣିଛ? ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ତୋ ମାତାକୁ ଶରଣୀ ଖେପିଲା, ତାହାର ନିକ୍ଷିପ୍ତ ଶର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଲା। ତାହାର ନିକ୍ଷିପ୍ତ ଶର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଲା, ତାହାର ନିକ୍ଷିପ୍ତ ଶର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ସୁକମଣି କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲ ସେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଶର, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ବଂଶକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ସେତେବେଳେ ଡାକିଥିଲେ ଉତ୍ତରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାୟାଧର ଚକ୍ର ଉହାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ମାତୃଗର୍ଭରେ। ଯେଉଁ ବଳୟକୁ ଭେଦ କରି ଶର ଆସିପାରିଲାନି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଯାଇ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ମାତୃଗର୍ଭରେ ଯାଇ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଏ କଥା ତୁମେ ହୁଏତ ଜାଣିନ। ଆଉ ତାପରେ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯାଇଥିଲ। ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ନ୍ତେ ତୁଇ ହରାଇଲୁ ଜ୍ଞାନ, ସେତେବେଳେ ତୋତେ ରକ୍ଷା କଲେ ନାରାୟଣ। ସେତେବେଳେ ତୋତେ ରକ୍ଷା କଲେ ନାରାୟଣ, ସେତେବେଳେ ତୋତେ ରକ୍ଷା କଲେ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ କରି ତୋର ପରୀକ୍ଷିତ ନାମ ଦେଲେ, ଚକ୍ର ଗଡ଼ାଇଣ ନାରାୟଣ ଯେ ରଖିଲେ। ଚକ୍ର ଘୋଡ଼ାଇଣ ନାରାୟଣ ଯେ ରଖିଲେ, ଚକ୍ର ଘୋଡ଼ାଇଣ ନାରାୟଣ ଯେ ରଖିଲେ। ତେଣୁ ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଆଜି ତୁମ ବଂଶକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା ସେ କୁରୁବଂଶ ମାନେ, ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚାହିଁଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସଦାସର୍ବଦା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଚକ୍ର ଉହାଡ଼ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ମା ଗର୍ଭକୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବିଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଶର, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାଙ୍କ ଚକ୍ରଟାକୁ ଉହାଡ଼ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଶର ଭେଦ କରିପାରିଲାନି। ଆଉ ତୁମେ ରକ୍ଷା ହେଇଗଲ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଗଲ। ସେତେବେଳେ ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ତୁମ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭରସା ସବୁକିଛି ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତୁମେ ଆଜି ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଛ। ଆଜି ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ନେଇଛ, ସେ ଅଭିଶାପ କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ଜାଣିଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ପରୀକ୍ଷାରୁ ତୁମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ନାଁ ରଖିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ। ତେଣୁ ଆଜି ସୁକମଣି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ ବୋଲି ନାମ ଆଜି ତୁମର ପରୀକ୍ଷିତ। ତେଣୁ ଆଜି ତୁମ ବଂଶକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରିଛ। ଆଜି ଯେଉଁ ହରିଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିଛ, ଶ୍ରବଣ କରୁଛ, ଏ ହରିଙ୍କ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର 7 ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଶରୀରୀ ରହିଥିବେ, ଅତୃପ୍ତ ରହିଥିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ତୁମର এই ଶ୍ରବଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାବ, ସେ ଭାବ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁକିଛି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତୁମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶୁଣିଲୁ ଟିକିଏ ପରୀକ୍ଷିତ ନୃପବର, ପୃଥିଭାରା ଉଶ୍ୱାସିଲେ ଦେବ ଦାମୋଦର। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କଟକେ କଲେ ଅଧିପତି,
নিশ্চিন্তে রাজত্ব কলে যুধিষ্ঠির নৃপতি নিশ্চিন্ত রাজত্ব কলে যুধিষ্ঠির নৃপতি নিশ্চিন্তে রাজত্ব কলে যুধিষ্ঠির নৃপতি কোপ করি গান্ধারী কৃষ্ণে সাপ দেলা তো যোগু পুত্রଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନାଶ ହେଲା তো যোগে পুত্রଙ୍କର প্রাণ নাশ কলা তো যোগে পুত্রଙ୍କର প্রাণ নাশ কলা তেଣୁ କରି ତୋତେ ମୁହିଁ ସାପ ଦେଉଅଛି ଦିଗ ପାଳେ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆମୁ କହୁଛି ଦିଗ ପାଳେ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଏହା ମୁଁ କହୁଛି ଦିଗ ପାଳେ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଏହା ମୁଁ କହୁଛି ତୋର ବଂଶେ ତୋର ଆଗେ ଯାନ୍ତୁ ନାଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାପ ଦେଲା ବହି ଅମରସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାପ ଦେଲା ବହି ଅମରସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାପ ଦେଲା ବହି ଅମରସ ତେଣୁ ଆଜି ସୁକମୁନି ପରୀକ୍ଷିତକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସହାୟ ହେଲେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସହାୟ ନ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କେବେ ଜିଡ଼ି ପାରିନଥାନ୍ତେ ସେ କୁରୁବଳମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ କୁରୁବଂଶକୁ ସେ କେବେ ବି ପରାସ୍ତ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଧର୍ମର ସାଥୀ ହେଇ ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିବେ ତେଣୁ ଆଜି ଧର୍ମର ସାଥୀ ହେଇଥିଲେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଥିଲେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରୁଥିଲା ଏ କଥାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ଜଣେ ସେ ଦେଖୁଥିଲା ସବୁ ଯେ କି ବେଲାଳ ସେନ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ମହାଯୁଦ୍ଧର ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର ବେଲାଳ ସେନ କହିଲା ଯେ ଏଠି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାରିଛି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ମାରିଛି ହେଲେ ଏଠି କେହି ମାରି ନାହାନ୍ତି ଏଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯୋଉଠି ଅଧର୍ମ ହେଉଛି ସେ ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରି ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଅଧର୍ମ ହୁଏ ସେଠି ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ତେଣୁ ଆଜି ସୁକମୁନି ପରୀକ୍ଷିତକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ଆଜି ତୁମ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ଆଜି ସେ କୁରୁବଳକୁ ବିନାଶ କଲେ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବା ଜୟ ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ହରିବ 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 जय जय राधे गोविंद हरिब जय जय राधे गोविंद हरिब जय जय राधे गोविंद हरिब जय जय राधे गोविंद हरि